নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 232তম উইকে 232nd উইকে আমার অতিথি ইউনিরক্স বাইসাইকেলসের চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সুবীর ঘোষ। নমস্কার সুবীর বাবু। অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Subir Ghosh is the chairman and managing director of Unirox Bicycles, Kolkata. He did his MBA from University of Calcutta in International Business, Trade and Commerce. As the CMD of United Group, a family-run business in second generation, his main job is to lead the company from the front. A Government of India certified star category export house, they specialize in manufacturing of bicycles and e-bikes, mainly for the European market, in their brand Unirox, and also as OEM supplier. Joined the family business in 1992 and has expanded the group's business. Today the group's main business is manufacturing and exporting of bicycles and electric bicycles, or what we call e-bikes. A Government of India certified star category export house, it exports to Europe, Southeast Asia and Latin America. United Cycle Company, part of the 55-year-old United Group, set up a complete new factory for high-end bicycle in e-bikes at Falta Special Economic Zone, or Falta SEZ, West Bengal. E-bikes powered by modern lithium-ion batteries, similar to what used inside our mobile phones and laptops, are zero-emission vehicles. They are considered the future of urban commuting. With a mission to create better bikes and improve the overall cycling experience, the company has satisfied customers in various countries including Poland, Germany, Sweden, Finland, Italy, Spain, Holland, Slovenia, Croatia, Romania, in the European Union, and also in the United States of America. প্রশ্নের উত্তর যাওয়ার আগে সাফল্যের 7 কাহন। এই সপ্তাহের 7 rules of success. The first one, communicate with your employees. নিজের লোকেদের সাথে কথা বলতে হবে, নিজের এমপ্লয়ীদের সাথে কথা বলতে। That's the first rule for an entrepreneur to be successful. The second rule of success, take chances in your stride. চান্সেস নিতে হবে, রিস্ক নিতে হবে। একটা এন্টারপ্রেনারের সাথে রিস্ক কিংবা চান্সেস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। The third rule of success, persevere and be motivated by competition. পারসিভিয়ারেন্সটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সপ্তাহের পর সপ্তাহ 7 rules of success ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই পারসিভিয়ারেন্স, এই ধৈর্য কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবং কম্পিটিটর দেখলে হতাশ হলে চলবে না, কম্পিটিশনে কখনো হেরে গেলে হতাশ হলে চলবে না, বাট দ্যাট শুড বি মোটিভেট ইউ দ্যাট উইল গো ফর ফার্দার কোয়ালিটি, ফার্দার স্পিড টু টেক ওভার দেম। সবসময় বলি, লাঠি ছোট করতে গেলে পরের লাঠিটা, পাশের লাইন ছোট করতে গেলে পাশের লাইনটা বড় করতে হবে। The fourth rule of success, build trust and make a difference. সবচেয়ে বড়, the priceless thing in the world কিন্তু ট্রাস্ট। সুতরাং যা কিছুই আমরা করি, চাকরি করি, ব্যবসা করি, প্রথমে যদি আমরা ট্রাস্ট বিল্ড আপ করতে পারি, বিশ্বাস বিল্ড আপ করতে পারি, then only we can make a difference. The fifth rule of success, be yourself. বিজ্ঞানে বলে 300 বিলিয়ন পিপলের মধ্যে there is a chance that one can be directly একদম like the other person. So be yourself and make your mark. The sixth rule of success, do what can't be done. সাধারণ যা করা যায় সেটা করলে কিন্তু we won't be a different person, we won't be a successful person. We have to do what can't be done. আমাদের বার করতে হবে কি করা হয়নি। লাইক আজকের পার্সপেক্টিভে বলা শোধ, দি ভ্যাকসিন উইচ ইজ মেড, যেটা কোনো দিন করা হয়নি, যে অসুখটা কোনো দিন পারা। দি সেভেন্থ অ্যান্ড দি লাস্ট রুল অফ সাকসেস, আমার মনে আছে অঞ্জন চ্যাটার্জি, দি স্পেশালিটি রেস্টুরেন্টের চেয়ারম্যান কিংবা মেনল্যান্ড চায়নার যিনি মালিক, বলে গেছিলেন 100তম এপিসোডে যে ইউ আর নেভার টু বিগ টু বি হাম্বল, সো বি হাম্বল, বি হাম্বল, বি হাম্বল। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। একটা কথা মনে রাখবেন, সুবীর ঘোষ যদিও ইউনিরক্সে বাইসাইকেলের চেয়ারম্যান ম্যানেজার, সুবীর আমার খুব ভালো বন্ধু। আমি একটু তুমি করে বলবো, আপনারা নিজেদের দায়িত্বে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। সুবীর, তোমার ছোটবেলার মুখ, তোমার ছোটবেলার কথা তোমার নিজের মুখে, জাস্ট তোমার গ্রোয়িং আপ ইয়ার্স যদি তুমি একটু বলো। আমার গ্রোয়িং আপ ইয়ার্স ওয়ার ইজ বালিগঞ্জ। আমি গোলপার্কে থাকতাম,
পাঠভবন স্কুলে পড়তাম। আর সেই সময় বালিগঞ্জে অনেক কাম কোয়াইট ছিল আজকের বালিগঞ্জের থেকে। তারপরে স্কুল পাশ করে আমি MBA করি আলটিমেটলি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে। তারপরে ফ্যামিলি বিজনেস জয়েন করি অ্যারাউন্ড 92। সেই সময় MBA করতে করতেই ক্লাস করতাম সন্ধ্যাবেলা, ইভিনিং ক্লাস, ওখানে অফিসে যেতাম বাবার সাথে। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে আই হ্যাভ স্টার্টেড। তো তোমার স্কুলিং পাঠভবন থেকে একদম নার্সারি থেকে একদম ক্লাস 12 অবধি। এখন আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ। গ্রাজুয়েশন করতে করো? গ্রাজুয়েশন আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে করো কি কমার্সে? না কমার্সে। তারপরে MBA করি। তারপরে MBA করো। একটা হচ্ছে যে এই যে স্কুল পাঠভবন, আমি নিজে সাউথ পয়েন্টের স্টুডেন্ট বলে মানে ব্রাদার হ্যাঁ, রাইভালরিও আছে ডেফিনেটলি। কিন্তু পাঠভবন আই হ্যাভ ডিপ রেসপেক্ট ফর দ্য স্কুল, ইটস আ ভেরি ডিসিপ্লিন। এট দ্যাট টাইম আমি আজকের দিনে জানি না, আমি আজকের দিনে অনেক রকম শুনি, কিন্তু সেই সময় দ্য স্কুল ইজ ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান আদার্স। মানে খালি এখন মানে পরীক্ষায় কত নাম্বার পেলাম তার উপর বেস করে স্কুলটা চলতো না। ক্রিয়েট এ গুড হিউম্যান বিং, দ্যাট ওয়াজ দ্য মোটো অফ দ্য স্কুল, যেটা আজকের দিনে অভাব। এই যে স্কুল কলেজ MBA, ISWM থেকে MBA করেছো, আমিও ISWM থেকে MBA করি। আমি ইনফ্যাক্ট আমার সবচেয়ে বলি যে হাইলাইট পয়েন্ট অফ মাই ক্যারিয়ার স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য MBA এক্সাম ইন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এন্ড গট দ্য মেডেল ফ্রম ল্যারি প্রেসলার। এই যে এবং আমি জানি ISWM পড়া খুব ভালো হয়, খুব ভালো ক্লাসেস হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি, হ্যাজ ইট হেল্পড ইউ টু শেপ ইউর ক্যারিয়ার? মানে তোমাকে ডিসিপ্লিন ইনকালকেট করা, রেসপেক্ট টুয়ার্ডস আদার, এই যে রুলস অফ সাকসেস, এই স্কুল কলেজের কতটা প্রভাব তোমার? স্কুলের লাইফের প্রধান প্রভাবটা থাকে মানুষ হিসেবে। আমার মনে হয় কিন্তু স্কুলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা বেশিরভাগ টাইম অফ লাইফ তো স্কুলে কাটে। একটা ভীষণ বড় টাইম স্কুলে বেসিক লার্নিংটা হয়, আর হিউম্যান বিইং হিসেবে আমরা কিরকম মানুষ হব এই ক্রিয়েশনটা কিন্তু স্কুলে হয়ে যায়। কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি MBA করেছি তখন আরো মোর প্র্যাকটিক্যাল কাজের জগতের জিনিস শিখেছি, কিন্তু মানুষ হিসেবে আজকে আমি যা সুবীর ঘোষ, যতটা ভালো যতটা খারাপ যা কিছু, এটা কিন্তু ওই স্কুলের পাঠভবনের অবদান। যেটা মনে রাখতে হবে, স্কুল মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্স। দি বেসিক, আমি সবসময় যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলি যে ফাউন্ডেশন সলিড না হলে স্ট্রাকচার বড় করা যায় না। সুতরাং উই হ্যাভ টু রিমেম্বার যে স্কুলিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং স্কুলিংয়ের সময় স্কুল যে ডিসিপ্লিনটা আমাদের দিচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে নিতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল মেক এ ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, এ ডিসিপ্লিন ইন্ডিভিজুয়াল, আ গুড হিউম্যান বিং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ। MBA করলে, ISWM থেকে MBA করলে, ইটস এ গুড ইনস্টিটিউট। MBA করে কেন মনে হলো না যে কয়েক বছর চাকরি করে? আমি তো তোমার প্রোফাইলে কোনো চাকরি করিনি। চাকরি করেছি বলতে গেলে বাবার কোম্পানিতে চাকরি করেছি। তো আমি কিন্তু ঢুকেছি নট অ্যাজ এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমার বাবা আমাকে কোম্পানির মনে হয় দ্য লোয়েস্ট জব, মানে ওয়্যার হাউসে মার্কা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আপ টু ধীরে ধীরে আমি কাজ শিখে, যার ফলে আমার ফাদারের মোটো ছিল যে প্রত্যেককে কি কি কাজ করে এটা দেখতে দেখতে শিখতে যেন আমি শিখি। তো সেটাই আমার শেখা হয়েছিল। আমি আরেকটা জিনিস করেছিলাম, আমার জীবনে খুব কাজে এসেছিল। আমি শর্ট টার্ম একটা ডিপ্লোমা কোর্স করেছিলাম ফ্রম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড থেকে, IIFT থেকে। তো সেটাও আমাকে খুব গ্লোবাল, আমরা সেই সময় আমাদের ব্যবসাটা স্থানীয় ব্যবসা ছিল। তো ওই যখন IIFT থেকে আমরা তো ডোমেস্টিক কাজ করতাম, তো ওই IIFT থেকে যখন আমি কোর্সটা করে এলাম, তখন আমার ইচ্ছে হলো যে পৃথিবীটাতে এত বড়, এত ব্যবসা হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে, আমিও এক্সপোর্ট করতে শুরু করি। তো দ্যাট হ্যাজ মেক আ বিগ চেঞ্জ ইন মাই ভিশন ইন লাইফ, কাজের জগৎ। সেটা কবে করলে? সেটা ওই পরে 92, 93 ওরকম সময়, মানে আমি MBA-টা করার পরে যে সময় অফিসে আসছিলাম। হোয়াট লেড ইউ টু, মানে আমার অ্যাকচুয়ালি ওই বাবাই বললো কি, ফেডারেশন FIO মানে এক্সপোর্টারদের যে অর্গানাইজেশন আছে, ওরা এই নতুন এন্টারপ্রেনারদের জন্য এই কোর্সটা করায়। তো একদিন বাবা মনে হয় পেপারে দেখেছিল, তো দেখে আমাকে বললো তুমি এই কোর্সটা করতে পারো এক্সপোর্টের বিষয়ে, কারণ আজকের দিনে এক্সপোর্ট করতে পারলে তো অনেক ভালো। তো আমি করলাম। তার আগে তোমার এক্সপোর্ট? তার আগে আমাদের এক্সপোর্ট ছিল না। তো এই কোর্সটা করার পরে আমি উদ্বুদ্ধ হলাম বলতে পারি, ইন্সপায়ার্ড হলাম, যে প্লাস ইনস অ্যান্ড আউটগুলো জানলাম, কারণ অ্যাজ এ ফার্স্ট জেনারেশন এক্সপোর্টার যেগুলো জানার দরকার ছিল। তো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে আমার কাজ শুরু। এবার একটা মৌলিক প্রশ্ন করব তোমার, মৌলিক প্রশ্ন ইন দ্য সেন্স, যেটা জানো তো, আমরা যখন, তুমি তো জানো আই সার্ভ অ্যাজ দি ডিরেক্টর অ্যান্ড CEO অফ টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। আমি বলি যে যখন আমরা ছেলেমেয়েরা আসে, যখন ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম হয়,
আমরা বলতে ভয় পাই, আমি অ্যাজ এ মানে টপ ম্যানেজমেন্ট গাই বলতে ভয় পাই যে ইউ গো ফর অন্টারপ্রেনারশিপ, তার কারণ ভাববে যে চাকরি দিতে পারবো না বলে অন্টারপ্রেনারশিপ। বাঙালি তো ব্যবসা বিমুখ। তুমি কি বাবার ব্যবসা ছিল বলেই ব্যবসাতে এলে, না ইউ ওয়ান্টেড টু বি অন্টারপ্রেনার ইয়োরসেলফ? একদম আমি একদম মৌলিক এবং আই ওয়ান্ট আ আনসার রাইট ফ্রম ইউর হার্ট। এবং শুরুতে ওই 22 বছরের ছেলেটার কাছে বিরাট কিছু চয়েস ছিল না, তখন সে বাবার ব্যবসা দেখতে হবে আর কেউ দেখাচ্ছিল না, ঢুকেছিলাম। কিন্তু আজ আমি মনে করি যে দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট ডিসিশন ইন মাই লাইফ। চাকরি থেকে যায় ব্যবসা। আজ এই আপনি যে কথাটা বললেন, এটা কিন্তু কলকাতা বলে হয়তো এই মানসিকতাটা বেশি। আজ যদি এটা আহমেদাবাদের ইনস্টিটিউটটা হতো তাহলে হয়তো এটা হতো না। তো এটা কিছুটা আমাদের কালচারাল ইয়ের উপর আছে। তবে আমি বলবো আমার মনে হয় আমার জেনারেশনে এসে আস্তে আস্তে কিন্তু ওই মিথটা ভেঙে যাচ্ছে। যে একটা সময় ছিল আমি শুনেছি যে ব্যবসা করলে বাঙালি ছেলে বিয়ে হতো না, এরকম অবস্থা, মানে দরকার হলে তার কোম্পানিতে চাকরি। একটু বলি, আমি বলি সবসময় আমার, তুমি তো জানো আই ডু মোটিভেশনাল টকিং, আমি বলি বাঙালি এখনো ব্যবসাকে ব্যবসা বলে, মানে আমাদের জন্য কিছু একটা ছোট আর কি, যে হ্যাঁ জিনিসটা ছোট করে দেখার একটা ব্যবসা। আর একটা হচ্ছে যেটা দর্শকদের জানাবো, যে আমাদের এই পাত্রপাত্রীর কলমে দেখবেন সবসময় যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকরি এরকম পাত্র খোঁজে। কিন্তু আমি আমার গুজরাটি বন্ধুদের থেকে শুনেছি যে তাদের সময় কিন্তু দেখে যে কারোবার আছে কিনা, ব্যবসা আছে কিনা। আমরা মনে করি যে চাকরি হয়নি ব্যবসা করতে গেছে, তারা কিন্তু মনে হয় ব্যবসা হয়নি তাই জন্য চাকরি করে। সো দ্যাটস দ্য পারসেপশন দ্যাট উই নিড টু চেঞ্জ অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য রাইট পারসন টু টেল অ্যাবাউট দ্যাট। তুমি বলো, তুমি ব্যবসার তুমি বলছিলে রিসেন্টলি ইউ আর ফাইন্ড देयर ইজ। হ্যাঁ, ব্যবসার এই চ্যালেঞ্জটা তো আছেই। এবং আমার খুব ভালো লাগে যখন কোনো নতুন বাঙালি ছেলে বা মেয়েকে আমি ব্যবসা করতে দেখি। এবং তবে রিসেন্টলি কিন্তু একটা চেঞ্জ এসছে, খুব দুটো কারণ এসছে। এক হচ্ছে চাকরির অভাব, আর নাম্বার 2 হলো মানুষের চাহিদা বেড়েছে। লোকে বুঝেছে যে লিমিটেড চাকরির ইনকামে পুরোটা চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তো সেই জন্য আমার মনে হয় চাকরি প্রীতিটা কিছুটা হলেও কমেছে, কিছুটা হলেও মানুষ মানে ব্যবসায়ী মানুষ যে ইনফিরিয়ার নয় এটা অন্তত বাঙালি ভাবতে শুরু করেছে। বাট পারসেপশন চেঞ্জ হতে সময় লাগবে। হয়তো আগামী দিনে আমি আশা করব নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা আরও বেশি এন্টারপ্রেনারশিপ করে পথে এগিয়ে যাবে। না, এইবার তোমার যে তুমি যেহেতু ইউ আর ভেরি অনেস্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং, যে তুমি বললে যে ব্যবসায় এসছো কারণ বাবার ব্যবসা ছিল অ্যান্ড ইউ ডিডন্ট হ্যাভ মাচ এনাফ অ্যান অল্টারনেটিভ যে একটা দারুণ কর্পোরেটে জয়েন করে। আমি চেষ্টা করিনি, যেহেতু বাবার ব্যবসা ছিল, জানতাম ওটা আমাকে দেখতে হবে। বাঙালি তো তুমি যতই বলো, মানে আমিও তো প্রচুর ছেলে মেয়েদের জেনেরিক্যালি কিন্তু ব্যবসা বিমুখ, জেনেরিক্যালি কিন্তু ব্যবসা বিমুখ। এবং ব্যবসা তো কাউকে হাতে ধরিয়ে দেওয়া যায় না, মানে এইটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমার মানে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি এটা মানে রিয়েলাইজ করেছি। ব্যবসাটা কিন্তু ভেতরে আসে, দ্য ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিউর, যদি বাবার কিংবা পারিবারিক ব্যবসা না, এইটা আনার জন্য হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস ফর দ্য বেঙ্গল? তার কারণ দেখো, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাঙালিদের একটা প্রোগ্রাম, বাঙালিদের সফল বাঙালির প্রোগ্রাম। প্রথম হচ্ছে বাবা মার রোল। বাবা মা কি হয়, ছেলে বা মেয়েকে ওই রিস্ক অ্যাভার্স করে ফেলে। আপনি যেটা একটু আগে বলছিলেন যে রিস্ক টেকিং ক্যাপাবিলিটিসটা মানুষের কমে যায়। বরঞ্চ তার বাবা মাকে উৎসাহ যোগাতে হবে, কারণ কেউ কিন্তু ফেলিওর ছাড়া একদিনে জীবনের প্রথম দিন থেকে সাকসেস পায় না। তো ওই শুরুতে বাড়ির লোক যদি ভয় পাই এদের ব্যবসা করে তুই ডুবে যাবি, তাহলে তো সে আরও ভয় পেয়ে যাবে। তাকে এনকারেজ করা হোক। আর কি হয়েছে, আমাদের এখানে ব্যবসায়ী সাকসেস রেটটাও কম বাঙালিদের গত দশকে কিছু ধরে। তার একটা কারণ যে সুজাত একটু আগে বললো, আমাদের এখানে তারা ব্যবসা করতে আসে এক্সেপ্ট কিছু আমার মতো যারা সেকেন্ড জেনারেশন ব্যবসায়ী, যে চাকরি পায়নি বলে ব্যবসা করতে এসছে। তার মানে দে আর নট দ্য বেস্ট অফ দ্য ব্রেনস, দে আর দ্য অলরেডি আ ফেলিওর। সে কিছু করতে পারছে না বলে ব্যবসায় এসছে। তো তার পক্ষে বিরাট কিছু করা মুশকিল। দেখবেন আজ পর্যন্ত যত সাকসেসফুল ব্যবসায়ী হয়েছে, আইদার দে আর সেকেন্ড জেনারেশন অথবা ফার্স্ট জেনারেশন যারা, তারা একসময় ভালো সাকসেসফুলি চাকরি করেছে, চাকরি করার পরে চাকরি ছেড়ে এসে ব্যবসা করেছে, তারা সাকসেসফুল হয়েছে। চাকরি পায়নি বলে যারা ব্যবসা করছে, আনফর্চুনেটলি আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাদের পক্ষে খুব ইউজুয়ালি তারা সাইন করে না। এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি। একটা অসম্ভব ভালো কথা বললো, একটা অসম্ভব অনেস্ট কথা বললো। সেটা হচ্ছে কিছুতেই সফল হতে গেলে ইউ মাস্ট বি ট্রু টু ইয়োর রুটস। প্রথম কথাটা যেটা বলে শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের পড়াশুনোটা ভালো করে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু এ ডিলিজেন্ট স্টুডেন্ট, সেটাকে ভেতরে ঢোকাতে হবে।
ইউ নিড টু বি সাকসেসফুল ইন হোয়াট এভার ক্লাসেস ইউ আর। আস্তে আস্তে এই সাফল্যটা, আই কিপ অন সেলিং দ্যাট এক্সেলেন্স ইজ এ হ্যাবিট, এক্সেলেন্স নট অ্যান অ্যাক্ট, ইটস এ হ্যাবিট। এই যে বলে না যে কিছু লোক কিছুতে হাত দিলেই সোনা হয়ে যায় আর কিছু লোক মাটি হয়ে যায়, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যারা সোনা হয়ে যায় তাদের হ্যাবিটই হচ্ছে সেই কাজটাকে সফলভাবে করা। সুবীর ঘোষ যেটা বলল সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো কাজে সফল হয়ে থাকো, তুমি সাকসেসফুল প্রফেশন, তাহলেই তুমি যদি খুব মধ্যমানের ব্যর্থ হয়ে থাকো, তার মানে ইউ হ্যাভেন্ট কাল্টিভেটেড দ্য হ্যাবিট টু বি সাকসেসফুল অ্যান্ড ইউ ক্যানট বি আ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান। বাবার ব্যবসা থাকলে কিংবা পারিবারিক ব্যবসা হয়তো তুমি, দেন অলসো ইউ ক্যানট টেক দ্য বিজনেস টু হায়ার লেভেলস। সুতরাং ইন অর্ডার টু বি সাকসেসফুল, প্যারেন্টস যেটা বললো, প্যারেন্টসদের এনকারেজ করা ছেলে মেয়েদের টু টেক চান্সেস ইন লাইফ, রিস্কস নেওয়া, লিমিটেড রিস্ক, আনলিমিটেড রিস্ক না। আর একটা হচ্ছে যে তোমাকে নিজেকে যা করবে ছোট থেকে, বলি যে ফাউন্ডেশন ভালো হলে তবেই কিন্তু স্ট্রাকচারটা ভালো হবে। আমরা বিরতির আগে চলে এসেছি প্রায় এতে। আমি বলি আমার এটা একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন, আই কিপ অন সেইং মোমেন্টস মেক আ লাইফ। মুহূর্তই জীবন তৈরি করে, এক একটা মুহূর্তই, যে আজকে আমি আর তুমি বসে আছি কিন্তু পরে একটা মুহূর্তই থেকে যাবে। সো ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো, তুমি আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র, বাট এনি মোমেন্ট স্টিল ডেট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ? এনি মোমেন্টস, একটা যেমন আমি গত 2 বছর আগে ইন্দো বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স আমাকে ওদের এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, আমার জীবনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মোমেন্টস অফ লাইফ। সুতরাং স্বীকৃতি সবারই ভাল লাগে, বিশ্বাস করুন। শাহরুখ খানও বসে থাকে ফিল্মফেয়ারে অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার জন্য, না পেলে মুখটা দেখবেন কিরম ছোট হয়ে যায়। সুতরাং যখন কোন অ্যাওয়ার্ড বলে, ইন্দো বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স, ইন্দো বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স সুবীর ঘোষকে প্রাইজ দেয়, দ্যাট বিকামস ওয়ান অফ হিজ গ্লোরিয়াস মোমেন্টস। চলে এসেছি প্রথমার্ধের একদম শেষে, বলে যাব একটা গল্প। বলছে, গল্পটা শুরু করার আগে জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। বলছে কিসি নে কমাল কি বাত কহি হে, কিসি নে কমাল কি বাত কহি হে। বলছে प्यार में ताकत है दुनिया की झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया में झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को झूठे सबरी के झूठे बेर खाने की। সবরীর ওই এঁটো ফল খাওয়ার কি দরকার ছিল? দরকার ছিল, তার কারণ ভালোবাসার সেই টানটা ছিল সবরীর। বলল প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা, সেই প্রতীক্ষা শুধু রামচন্দ্রের জন্য, ভালোবাসার জন্য সবরীর ছিল। রামায়ণেরই একটা গল্প বলবো আজকে। সাগর পেরোতে হবে, সীতাকে জয় করে ফিরে আনতে হবে লঙ্কা থেকে, কিন্তু সাগর তো পথ দিচ্ছে না। রামচন্দ্র সাগরদেবকে বললেন, সমুদ্রদেবকে বললেন যে আমাকে একটা পথ করে দিন। সমুদ্রদেব শুনলেন না। ওনার যেন ওই পারসিভিয়ারেন্সের টেস্ট নেওয়া হলো। শেষে ঠিক করলেন ব্রহ্মাস্ত্র চালাবেন। সমুদ্রদেব রিয়েলাইজ করলেন বিপদ, ভারী বিপদ। গিয়ে রামচন্দ্রকে বললেন সমুদ্র শুকিয়ে দেবেন না, সারা মানব জাতি তো লোপ পাবে। রামচন্দ্র বললেন তাহলে আমি কি করব, কি করে যাবে? তখন বলে আপনার দলে দুজন আছেন, নল এবং নীল। তারা এক সময় ছোটবেলায় ঋষিদের সমস্ত জিনিস পুকুরে কিংবা জলে ফেলে দিতেন, তাই তাদের শাপ দেওয়া হয়েছিল যে তারা জলে যাই ফেলবেন সেটাই ভেসে থাকবে। আপনার এই সমস্ত বানর সেনাকে দিয়ে, তাদের নল এবং নীলকে দিয়ে পাথর ফেলুন, আপনার ব্রিজ হয়ে যাবে। তাই হলো। আস্তে আস্তে আপনারা জয় শ্রীরাম লেখা পাথর ব্রিজ তৈরি করে দিল। রামচন্দ্র দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট কাঠবিড়ালি কি যেন টুকটুক টুক করে আসছে, ওই পাথরের মধ্যে কি করছে, চলে যাচ্ছে, ছোট মানে আসছে চলে যাচ্ছে। হনুমানজিকে বললেন দেখো তো ওই কাঠবিড়ালি কি করছে। কাঠবিড়ালিকে নিয়ে এলো। কাঠবিড়ালি ভয়ে বললো তুমি কি করছো ওখানে? বলছে এই যে পাথরগুলোর মধ্যে একটু বালু, একটু মাটি একটু দিয়ে দিচ্ছি, মানে আপনার যাতে চলার পথে কোনো অসুবিধা না হয়। রামচন্দ্র হতবাক হয়ে গেল। একটা ছোট্ট কাঠবিড়ালি, সে সেইখানে পড়ে যাচ্ছে। বলছে তোমার ভয় লাগছে না? তুমি তো এত একটা ছোট্ট একটা প্রাণী, এত বড় বড় সব লোক যাচ্ছে, তুমি তো পায়ের তলায় মারা যাবে। কাঠবিড়ালি বলল রামচন্দ্রকে, আপনি যাচ্ছেন সীতা দেবীকে উদ্ধার করতে, আপনি যাচ্ছেন নারীর প্রতীক্ষা উন্মোচন করতে, দূর করতে,
আপনি যাচ্ছেন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে, তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় সেই মৃত্যুকে আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মেনে নেব। গল্প এখানেই শেষ। মরালটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মরাল হচ্ছে যে আমরা পারি না, সেইটা একদম ঠিক না। আমরা ছোট বলে পারি না। প্রত্যেক মানুষ যে যেখানে আছে তারা কিন্তু আমরা অন্যের ভালো, অন্যের উপকার, অন্যের উন্নতির জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারি। একটু যদি সেলফিশ না থেকে অন্যের জন্য একটু করার ভাবনা চিন্তা করি, তাহলে ইট উইল বি এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড অলটুগেদার। সাফল্য সেখানেই যেখানে অন্যের সাফল্যে আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারলাম। মনে যেন রাখি সেই কথা, তাহলেই আমরা হব সফল। যে সফলকে আমরা বলতে পারবো সাকসেস। তোমাকে তো অ্যাকচুয়ালি লোকে সোশ্যালি চেনে ইউনিরক্সের মালিক হিসেবেই। আমি বলি যে একটু যদি পার্সোনাল লাইফ শেয়ার করো, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। তোমার পার্সোনাল লাইফ অ্যাবাউট ইউর বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান যদি একটু বলো। যা বলেছিলাম, আমি তো পারিবারিক ব্যবসায় এসেছি। আমার বাবা খুব কম বয়সে, আমাদের অরিজিনাল বাড়ি বাংলাদেশে কুমিল্লাতে, তো সেখানে প্রথম ব্যবসার সূত্রপাত হচ্ছে সেখানে আমার জেঠু একটা সাইকেলের ছোট দোকান দেয় 1932-33-তে। তারপর বাবা অ্যারাউন্ড 1949 না 1952-53-তে বাবা কলকাতায় চলে আসে। তো বাবা কিছুদিন চাকরি করে এবং একটা বাইসাইকেল সেই সময় ইম্পোর্ট হতো, তো ইম্পোর্টিং কোম্পানিতে চাকরি করে। তারপর সেখানে করতে করতে সেখানকার ম্যানেজার হয়। তারপর অ্যারাউন্ড 1964 উনি ব্যবসা ছেড়ে, ওই চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। তারপর আমি বড় হওয়ার পরে ব্যবসায় আসি। তারপর বিয়ে করি। আমার বর্তমান যে স্ত্রী, যে মুনমুন, আপনি চেনেন হয়তো মুনমুনকে। হ্যাঁ, শি ইজ এ নাইস পারসন অ্যান্ড খুব কি বলবো, পার্টি লেডি। তার ফলে সোশ্যালি আমাকে খুব অ্যাক্টিভ দেখবেন ছবিতে, খুব ফেসবুকে অ্যাক্টিভ। শি ইজ এ ভেরি হ্যাপি পারসন। সবসময় ওকে দেখে যেটা শিখি, শি ইজ ভেরি হ্যাপি, অলওয়েজ হ্যাপি, কোনো লেস টেনশন। আমার ভালো লাগে, যার ফলে আমাকে কোনো বাড়ির থেকে টেনশন নিতে হয় না, কারণ শি ইজ ভেরি হ্যাপি অলওয়েজ। সো আই অলওয়েজ বি হ্যাপি ইন মাই ওন। আমার দুই মেয়ে। বড় মেয়েকে একটু আগে যেটা বলছিলাম, বাবা মার যে গাইডেন্স থাকা উচিত ব্যবসার জন্য, আমি বড় মেয়েকে প্রথম থেকে সেভাবেই করার চেষ্টা করছি যাতে শি ক্যান কাম ইন টু দ্য বিজনেস। মেয়েরা ব্যবসা করবে অতটা ছিল না, কিন্তু আমার মেয়ে এখন এই মুহূর্তে নার্সিমুঞ্জি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে বিবিএ করছে। আশা আছে এরপরে কোনো আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করবে, করে কোনো ইন্টার্নশিপ করে ফিরে আসবে নিজের দেশে ব্যবসা। তো এই আমার ফ্যামিলি। ছোট মেয়েটা স্কুলে পড়ে, মডার্ন হাই স্কুলে। আমি ব্যবসার বাইরে, আপনি দেখবেন। মায়ের কথা বললেন। হ্যাঁ, মা ইজ মাই, মা তো মাই। শি ওয়াজ এ হোম মেকার অ্যান্ড ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠার পিছনে মায়ের অবদান সবার থাকে। আমার মা এখনো জীবিত, এখনো আছে। আমাদের অরিজিনাল বাড়ি বালিগঞ্জে, তো সে বাড়ি এখনো আছে। তো মা কিছু কখনো থাকে, আবার সল্টলেকে আমাদের নতুন বাড়িতে আমার সঙ্গেও থাকে। তো আমি সল্টলেকে এসেছি কত 10-12 বছর, তার আগে বালিগঞ্জেই থাকতাম। কোনো হবিজ পারসিউ করো? মানে এই ব্যবসা তো ইজ আ পার্ট, বাট এক সময় আমার হবিজ ছিল ছবি আঁকা। ও এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে সময়ের অভাবে ছবি আঁকার কমে গেছে। আরেকটা ঘুরতে ভালোবাসি। ট্রেনিং ইন ছবি? নো, একদম না। আমি কোনো ট্রেনিং এর বাইরে নিজে যে ছবি আঁকতে ভালোবাসতাম সেটা আঁকতাম। It came naturally to you. It came naturally to me. পরবর্তীকালে এখন গান শুনি কিছুটা, বিশেষ করে যখন গাড়িতে চালাই, অফিস যাই, সেই সময় গাড়িতে ফ্রি থাকি, গান শুনি। আর ঘুরতে ভালোবাসতাম, বেড়াতে ভালোবাসতাম, নতুন দেশ দেখতে ভালোবাসতাম। সেটা আমাকে আমার ব্যবসার সঙ্গে মিলে গেছে এখন। এত বিজনেস ট্রাভেল করি, সারা পৃথিবী দেখি, সারা পৃথিবীতে ঘুরি। আর একটা শখ হলো পৃথিবীর যেখানে যাই সেখানকার খাবার খাই। আমার বউ একটু কশাস থাকে কি খাচ্ছি, ও খায় না, বেঁচে খায়, কিন্তু আমি অলওয়েজ যেখানে যাই সেখানকার খাবার খাই। আমি মনে পড়ে গেল 150তম এপিসোডে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দেখেছো নিশ্চয়ই। সন্তুবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি নাট্যকার, আপনি পরিচালক, আপনি সবচেয়ে বড় উনি অ্যাক্টর, উনি আবৃত্তিকার, উনি সবচেয়ে ভালো কি বাসেন? বলেছেন আঁকতে। এবং শেষের দিকে আমি দেখলাম মানে এতে প্রচুর আঁকা এঁকেছেন, and that was where he used to, and you have such a stark similarity with him. উনি একটা কথা বলেছিলেন যে ইটস ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ, যেটা তোমায় জিজ্ঞেস করবো, to love is the secret of success বলেছিলেন। What do you love? আর তোমার প্যাশন কি? প্যাশনটা কি? আমার প্যাশন তো আমার কাজ। Oh, your passion is your work. And love is my family. Oh, love is একটা অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট কথা বললো, হয়তো আমরা যেহেতু মার্ক করবো না তাই জন্য।
প্যাশন যদি কাজ হয় তাহলে কিন্তু কাজকে কাজ মনে হয় না। এটা কিন্তু অনেকবার আমি রুল অফ সাকসেসে বলেছি যে প্যাশন যদি, ইফ আই ক্যান মেক মাই প্যাশন মাই ওয়ার্ক, দেন ওয়ার্ক ইজ নো মোর ওয়ার্ক, ওয়ার্ক বিকামস প্যাশন, অ্যান্ড প্যাশন বিকামস ওয়ার্ক। সমার্থক যখন হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অনেকটা দূর। এবার একটা রেলেভেন্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো যে 9 মাস হয়ে গেছে, বোধহয় 9.5 মাস হয়ে গেল, উই আর পাসিং থ্রু দিস প্যান্ডেমিক অর কোভিড। হ্যাজ ইট ইম্প্যাক্টেড ইউর বিজনেস? উই আর ওয়ান অফ দ্য ফিউ সেক্টর পজিটিভলি ইম্প্যাক্টেড বাই কোভিড। সারা পৃথিবীতে সাইকেলের ডিমান্ড প্রায় 300% বেড়ে গেছে ডিউ টু কোভিড, যার ফলে আমরা সারা পৃথিবী জুড়েই আমরা এখন উল্টো একটা প্রবলেমে পড়েছি, আমরা শর্টেজ অফ কম্পোনেন্টস অ্যান্ড র মেটেরিয়াল। তার কারণটা হলো মানুষ অ্যাভয়েড করছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে ইউরোপ তো সাইকেলের সব থেকে বড় মার্কেট, আমাদের দেশেও মানুষ এক হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভয়েড করে সাইকেল চড়ছে, নাম্বার 2 মানুষ জিমে যাওয়া অ্যাভয়েড করে, যে জিম তো শেয়ার্ড হয় 10 জন ইউজ করে, সেখানে যাওয়া অ্যাভয়েড করে নিজে সাইক্লিং করছে। তারপরে সাইক্লিং ইজ, লাকিলি ফর মি, সাইক্লিং হ্যাজ বিন পজিটিভলি ইম্প্যাক্টেড বাই কোভিড। আমি আশা করি সুবীর চায় না যে কোভিড কন্টিনিউ হোক, কিন্তু আমি চাই মানুষের গুড হ্যাবিটটা থেকে যায়, so but it has positively impacted his business, so there is some silver lining, অনেক থ্রেটে অনেক অপরচুনিটি হয়, so that has come to his way. আমি চলে আসছি প্রোগ্রামের একদম শেষে। এটা আমার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন। আমি যখন 2016 2 জুলাই এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম উইথ চন্দ্রশেখর ঘোষ, দি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান অফ বন্ধন ব্যাংক, আমি বলেছিলাম আমি সোনার বাংলা গড়তে চাই। সোনার বাংলা গড়তে চাই না, আমি সোনার বাংলা গড়ার এক কারিগর হতে চাই। আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। তোমার কি মনে হয় বাংলা সোনার হতে চলেছে, কিংবা উই আর ইন দ্য রাইট প্যাথ? হতে চলেছে কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু হতে পারে। আমরা যদি সবাই এগিয়ে আসি, নিজে কন্ট্রিবিউশনটা করি, আমরা বড় না অন্যের দিকে তাকিয়ে থেকে ও কি করছে, আমি কি করছি, আপনি কি করছেন, তো লেটাস প্রত্যেকে আমরা নিজের কন্ট্রিবিউশনটা করি, নিজের কাজটা করি। আমি যদি আমার দিক দিয়ে সফল হই, আমার দিকে কিছুটা হলেও সেটা একটা কন্ট্রিবিউশন হবে। সবাই, আপনি যেমন লোককে উদ্বুদ্ধ করছেন আপনার এই সুন্দর প্রোগ্রামের মাধ্যমে, এটাও একটা কন্ট্রিবিউশন। আমরা চেষ্টা করলে পারবো না কেন? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন উত্তর দিল, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ডিরেকশন দিল, একটা প্যারাডাইম শিফট। অন্য যে আমরা সবাই ভাবি রাজনৈতিক নেতা নেত্রী, রাজনৈতিক দল আমাদের বাংলাকে সোনার বাংলা, নো, সোনার বাংলা আমি আপনি সবাই মিলে বিন্দুতেই সিন্ধু হবে। সবার একটু একটু করে, ওই যে গল্প বললাম না রামচন্দ্রের ব্রিজ গড়ার গল্প, যে একটা কাঠবিড়ালির কন্ট্রিবিউশনটাও কিন্তু ফেলা যায় না। সুতরাং আমরা যদি অল্প ভাবি আমাকে দ্বারা কি হবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে ইতিহাসে কিন্তু একজনই ইতিহাস চেঞ্জ করেছে। সুতরাং আমি যদি নিজেকে তাই মনে করি, তাহলে আমরা তাই করতে পারবো, এগিয়ে যাব সাফল্যের দিকে। আমার শেষ প্রশ্ন, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় টিম তাদেরই ইনভাইট করে যাদের তারা মনে করে তারা সফল, তার কারণ। এবং একটা তো দেখবে তুমি যে আমরা কিন্তু জেনারেলি বাঙালিকেই ইনভাইট করি, যে বাঙালি যে সফল হতে পারে। আমরা এতদিন অবধি কিন্তু জুমে কোনো করিনি, কিন্তু মেবি আগামী দিনেও করবো। কেন, আমি করোনা কাহিনী, আমার আরেকটা প্রোগ্রাম চলে করোনা কাহিনী সঙ্গে সুজয়, অনেক বাঙালি অনেক পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ডের আছে। কিন্তু যখনই যাকে বলে সেই সফল মানুষকে, সফল জয়ের পথে সঙ্গে সঙ্গে টিম সফল বলে মনে করে বলেই ইনভাইট করে। এবং তুমি যদি আমার এপিসোডস দেখো, প্রত্যেক এপিসোডে 7 রুলস অফ সাকসেস থাকে। এই 7 রুলস কিন্তু আমার না, আমি একদম ক্যাটাগরি। এইটা হচ্ছে যেদিন যে ভার্টিক্যাল আসে, সেরকম কোনো এক মহান মানুষদের থেকে একটা কোলেট করে নিয়ে। আজকে যেরকম তোমার জন্য যে 7 রুলস ছিল, তোমার সপ্তাহে যেটা, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অন্টারপ্রেনারি 7 রুলসের থেকে নেওয়া। আমার শেষ প্রশ্ন তোমার কাছে, হোয়াট ইজ ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই দর্শককুল? সাকসেসের প্রথম একটা বিরাট দিক হলো যে ভিশন। আপনাকে দেখতে হবে আগামীতে কি আসতে পারে, কি হতে পারে, কি হতে চলেছে। তো এই ভিশনটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ আমার নিজের জীবন থেকে দিই। আমি যখন সাইকেলের ব্যবসায় আসি, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে এবং ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া, সাইকেল কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যবহার কমে যাচ্ছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বে কিন্তু মানুষ শিফট হয়ে গেছিলো সাইকেল থেকে মোটর সাইকেলে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই ভিশনটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, যেহেতু সারা পৃথিবীর দিকে নজর রাখছিলাম, যে উন্নত দেশগুলো, ধনী দেশগুলো কিন্তু উল্টো রাস্তায় যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু সাইকেলের ব্যবহার বাড়ছে দিনকে দিন। আজ ইউরোপ পৃথিবীর সব থেকে বড় সাইকেলের মার্কেট। তো এই যে ভিশন, আমি যদি সেই সময় হতাশ হয়ে যেতাম যে মানুষ থেকে মোটর সাইকেল ইউজ করবে, সাইকেল থেকে ইউজ করবে না, যে আমার ভিশন ছিল সাইকেল ফিরে আসবে, যেহেতু উন্নত বিশ্বে ফিরে আসছে, সারা পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এইটা এক্সেলেন্ট। সো ইন অর্ডার টু গো অ্যাহেড ইন লাইফ, টু বি সাকসেসফুল, আজকের ফর্মুলা অফ সাকসেস হচ্ছে যে to have vision, to have a broad, outstanding perspective,
ওই যে একটা আমরা মার্কেটিং এর গল্প ছিল যে দুজন গেছিল একটা দেশে, যে কেউ একজন বলল জুতো বিক্রি করে, একজন বলে একটাও জুতো বিক্রি হবে না, আরেকজন বলে প্রচুর জুতো বিক্রি হবে। কেন বলেছিল জুতো বিক্রি হবে না? তার কারণ একজন মার্কেটার ভেবেছিল ওখানে লোকে জুতো পরে না, তাই জুতো বিক্রি। আরেকজন ভেবেছিল পরে না, পড়াতে পারলে সারা দেশকেই পেত। অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ওয়ে ইনস্টেড অফ ফরেন ট্রেডে করে ফরেন সম্বন্ধে একটা এক্সপোজার পেয়ে সুবীরের মনে হয় যে দিস ইজ নট মার্কেট, মোটর সাইকেল হবে না, সাইকেলেই ফিরে যাবে। সো দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ ভিশন টু বি সাকসেসফুল। চলে এলাম প্রোগ্রামে একদম শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফোভিশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুবি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। আমার সাথে এখন অবশ্য রয়েছেন সুদীপ কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু of Resnove Group. They are the founders of the Resnove Group. They are supporting this program. Thanks to them. চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা মোটিভেশন শায়রি। বলছে শাম सूरज को ढलना सिखाता है, शाम सूरज को ढलना सिखाता है, शमा परवाने को जलना सिखाता है, शमा परवाने को जलना सिखाता है। गिरने वालों की होती है तकलीफ, गिरने वालों की होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसानों को चलना सिखाता है, ठोकर ही इंसानों को चलना सिखाता है, ठोकर ही इंसानों को चलना सिखाता है। नमस्कार, फिरे आसबो परेर शनिवार बिकेल 5:30।